विद्यार्थी मित्रों, आज आप स्टैंडर्ड 9th में पूरक वाचन 1 एक काव्य समझीशुं जेनुं नाम है एटलामां राजी। जेना कवि है रमणीक सोमेश्वर अने काव्यनो प्रकार है प्रकृति काव्य। प्रकृति एटले के कुदरत, कुदरतना जे बनावेला विविध अंगो है एना उपर लखेलू काव्य एटले के प्रकृति काव्य। तो आ काव्य में कवि कहेवा मागे छे एटलामां राजी। काव्यનું हेडिंग है एटलामां राजी। तो भगवानનો आभार माने छे कि हे भगवान, तमे जे आप्युं छे एमां अमे बहु खुश छीए, बहु ज राजी छीए। रमणीक सोमेश्वर कविनो परिचय जोईए तो जन्म 2/1/1951। रमणीक सोमेश्वरनो जन्म कच्छ जिल्लाना आडेसर गाममां थयो हतो। तेओ बेंकमां ऑफिसर तरीके कार्य करीने निवृत्त थया छे। हाल वडोदरा रहे छे। तेओ मुख्यत्वे कवि तरीके जाणीता छे। अनुआधुनिक कविओमांना एक एवा आ कवि काव्यो अने गीतोमां प्रकृति तेमज मानवभावोनुं उचित भाषामां आलेखन करे छे। मानव तरफनो संभाव अने वृक्षो तरफनुं खेचाण एना काव्योमां विशेष छे। टूंकमां कवि छे ए प्रकृति प्रेमी छे। तमे उकेलो भेद एमनो काव्य संग्रह छे। झंझावात वच्चे फूल नामे अनुवाद ग्रंथ में काव्यो अने डायरीना पाना छे। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति साथेनी आत्मीयतानुं केवुं हळवाशभर्युं जीवन जीववानी प्रेरणा आपे छे ते सरस रीते दर्शाव्युं छे। प्रकृति साथे जे आपणी आत्मीयता छे अने ते एनाथी कंईक शीखवानुं छे, हळवाशभर्युं जीवन जीववानुं, तो एना विषे अहींया सरस रीते कविए दर्शाव्युं छे। काव्य समझीए ए पहला तेमां आवता अर्थनो जोई लईए तो आपणे काव्य समझवामां सरलता रहेशे। पहलुं छे कूपळ एटले के नवुं फूटतुं પાંદડું जेने कहेवाय कूपळ। मौसम एटले के ऋतु। रोम रोम एटले के रुवाड़े रुवाड़े। पलाश एटले के खाखरो अथवा केसुडो अने छालक एटले के छोड़ उडवी। मल्हार एटले एक संगीतनो राग अने नांगरेल एटले के लांगरवुं। काव्य समझीए तो आपणे तो एटलामां राजी। आखाए जंगल में रोज रोज फूटे छे क्यांक एक कूपळ ताजी। अहींया कवि एनो आशावाद दर्शावे छे कि आपणे तो एटलुं जोईने राजी थवानुं छे कि आखा जंगल में कोई एक वृक्ष पर क्यांक तो एक नवी ताजी कूपळ फूटती हशे। आपणे तो एटलामां राजी। एकादुं पंखी जो डाळ उपर बेसे तो थाय मळ्युं आखुं आकाश। एकादुं गीत कोई मौसमनुं गाय तो रोम रोम फूटे पलाश। एकादी लहरखी पवननी ज्यां स्पर्शे त्यां रणझणती झालरी बाजी। आपणे तो एटलामां राजी। अहींया कवि कहे छे कि एकादुं पंखी जो डाळ उपर बेसे तो जाणे एम थाय छे कि आखुं आकाश अहींया आवी गयुं छे। एकादुं गीत कोई मौसमनुं गाय तो रोम रोम फूटे पलाश। पलाश एटले के केसुडो। केसुडाना वृक्ष पर जे केसरी रंगना फूल आवे छे पलाशना वृक्ष पर, जेने आपणे खाखरो पण कहीए छीए अने ए आपणे मुख्यत्वे होळीमां एनो उपयोग करता होईए छीए। एना फूलोने पळाळीने एमां जे सरस मजानो केसरी रंग बने छे ए छांटवामां खूब ज उपयोगी छे, जेनाथी आपणे कोई आपणी त्वचाने कोई नुकसान थतुं नथी। तो अहींया कवि कहे छे कि क्यांक कोईक जग्याए हूँ मौसमनुं कोई गीत सांभळुं छुं तो मने तो एम थाय छे कि जाणे मारा रुवाड़े रुवाड़े केसुडो उगी निकळ्यो छे। अर्थ थाय छे कि ऋतुनुं गीत सांभळी अने मने एटली बधो आनंद थाय छे कि जाणे केसुडो चारे बाजू खीली उठ्यो होय। केसुडानुं ज्यां वृक्ष उग्युं होय तो एटला बधा केसरी फूलो आवे छे कि जाणे आपणने एम थाय छे कि आगेथी तमे जोवो तो तमने एनी पर आग लागी होय एवुं लागे छे, कारण के एना जे फूलो छे एकदम केसरी रंगना होय छे। तो ए ज कवि अहींया कहेवा मागे छे कि क्यांक हूँ कोई ऋतुनुं गीत सांभळुं छुं तो चारे बाजू जाणे केसुडो खीली उठ्यो होय एटलो बधो आनंद मने थाय छे। एकादी लहरखी आवे छे पवननी तो जाणे झालर बाजती होय। मंदिर में जे आपणे आरती समये घंटनाद करीए छीए, झालर वगाड़ीए छीए अने जे संगीत निकळे छे अने ए आपणने जे आनंद आपे छे एवो आनंद अहींया एकादी पवननी लहरखी आवे अने थाय एवो आनंद कविने अहींया थाय छे।
આપણે તો એટલામાં રાજી. એટલામાં તો હું ખૂબ રાજી છું કે હે ભગવાન, તે અમને ઘણું બધું આપ્યું છે. પાણીની એકાદી છાલકમાં હોય કદી રીમઝીમ રહેલા તો મલ્હાર. મલ્હાર છે એ એક છંદ છે, તો જે એ રાગ છે, જો એ ગાવામાં આવે તો એમ કહેવાય છે કે પહેલાંના જમાનામાં કવિઓ મલ્હાર ગાતા તો વરસાદ આવતો. તો અહીંયા કહે છે કે મારે એવો મલ્હાર રાગ ગાઈને ભલે વરસાદ ન આવે પણ પાણીની એકાદી છાલક મને જો વાગે છે તો જાણે મને એવું લાગે છે કે રીમઝીમ કરતો કોઈ મલ્હાર ગાય છે અને જાણે વરસાદ આવતો હોય એટલો બધો આનંદ મને થાય છે. છાતીમાં નાંગરેલ સપનામાં હોય એકાદી ક્ષણનો વિસ્તાર. મારી છાતીમાં નાંગરેલ એટલે કે લાંગરવું એકાદું સપનું એવું લાંગરેલું છે અને એનો જાણે વિસ્તાર થઈ ગયો હોય એવું મને લાગે છે. એક એક કૂપળમાં જંગલ ઉભરાય, કોઈ પૂછે તો કહીએ કે હાજી, આપણે તો એટલામાં રાજી. હવે કવિ કહે છે કે જો હું આવી બધી વાત કરું છું તો કોઈ મને એવું પૂછે છે કે એક કૂપળ ફૂટે એમાં તો કાંઈ જંગલ ઉભરાય? એ તો નાની એવી કૂપળ ફૂટી છે, એમાં શું નવાઈ છે? તો કવિ એનો જવાબ આપે છે કે અમે તો કોઈ એવું પૂછીએ તો અમે તો હા જ પાડીએ છીએ કે એકાદી કૂપળ ફૂટી હોય તો પણ જાણે આખા જંગલ લીલું છમ થઈ ગયું હોય એવું અમને લાગે છે અને અમે એટલામાં ખૂબ ખુશ છીએ. હે ભગવાન, તમે જે અમને આ કુદરતના જે તત્વો આપ્યા છે એના દ્વારા હું ખૂબ જ ખુશ છું. ફરીવાર જોઈ જઈએ તો આપણે તો એટલામાં રાજી. આખા જંગલમાં દરરોજ ક્યાંક એક કૂપળ તાજી ફૂટે છે અને એમાં હું ખૂબ જ ખુશ થઈ જાઉં છું કે હે ભગવાન, હજી તું નવું નવું અસ્તિત્વનું સર્જન કર્યા કરે છે. જો એકાદી પંખી ડાળ ઉપર બેસે, આખું આકાશ મળ્યું હોય એવું આનંદ થાય છે કે હજી પક્ષીઓ સરસ રીતે આપણા ઘરમાં, આંગણામાં અને આકાશમાં વિહરી શકે છે. તો એવા કોઈ પંખીને જોઉં છું તો જાણે આખું આકાશ મળ્યું હોય એટલો બધો આનંદ મને થાય છે. કોઈ મોસમનું ગીત એકાદું ગાય છે તો મારા રૂવાડે રૂવાડે કેસુડો ફૂટ્યો હોય એટલો બધો આનંદ મને થાય છે. કેસુડાના વૃક્ષો મને યાદ આવી જાય છે. પવનની એકાદી લહેરખી સ્પર્શે એટલામાં રણઝણતી ઝાલરી વાગે એટલો આનંદ મને થાય છે. ટૂંકમાં પ્રકૃતિએ જે કાંઈ આપણને આપ્યા છે તત્વો, ભગવાનના જે તત્વો છે એ બધાને જોવે છે કવિ અને એમાં જેને આનંદ થાય છે એનું અહીંયા કવિએ સરસ મજાનું વર્ણન કર્યું છે. છાતીએ નાંગરેલા સપનામાં એકાદ ક્ષણનો વિસ્તાર થાય છે. છાતીએ નાંગરેલ સપનું એટલે કે કોઈ એવી આશા છે કે હજી આપણે પ્રકૃતિના તત્વોમાંથી ઘણું બધું શીખી શકીએ છીએ, તો એ ક્ષણનો જ્યારે વિસ્તાર થતો હોય એવું લાગે છે. એક એક કૂપળમાં જંગલ ઉભરાય એમ કોઈ પૂછે તો કહીએ છીએ કે હાજી, આપણે તો એટલામાં રાજી. કોઈ એમ કહે કે અરે તમે તો કેવું લખો છો કે એક જ કૂપળ ફૂટી અને જંગલ ઉભરાઈ ગયું, તો એવું શક્ય છે? તો કવિ અહીંયા હા પાડે છે કે હા, તો એકાદ કૂપળ ફૂટે તો પણ જાણે આખા જંગલમાં નવા વૃક્ષો ઉગ્યા હોય, નવી કૂપળો ફૂટી હોય એટલો આનંદ મને થાય છે. ફરીવાર જોઈ જઈએ તો આપણે તો એટલામાં રાજી. આખા એ જંગલમાં રોજ રોજ ફૂટે છે ક્યાંક એક કૂપળ તો તાજી. આપણે તો એટલામાં રાજી. એકાદું પંખી જો ડાળ ઉપર બેસે તો થાય મળ્યું આખું આકાશ. એકાદું ગીત કોઈ મોસમનું ગાય તો રોમ રોમ ફૂટે પલાશ. એકાદી લહેરખી પવનની સ્પર્શે ત્યાં રણઝણતી ઝાલરી બાજી. આપણે તો એટલામાં રાજી. પાણીની એકાદી છાલકમાં હોય કદી રીમઝીમ રહેલા તો મલ્હાર. છાતીમાં નાંગરેલ સપનામાં હોય કદી એકાદી ક્ષણનો વિસ્તાર. એક એક કૂપળમાં કંઈ જંગલ ઉભરાય એમ પૂછીએ તો કહીએ કે હાજી, આપણે તો એટલામાં રાજી. અહીંયા તો કવિ કહે છે કે હે ભગવાન, હું તો તમારી એક એક ક્ષણનો તમને આભાર માનું છું. એકાદી નાની કૂપળ ફૂટે છે તો પણ મને આખું જંગલ જાણે કૂપળોથી ઉભરાતું હોય, નવા નવા પાંદડા ફૂટ્યા હોય, એની કુમાશ જે હોય અને એની જે સ્પર્શ હોય એનાથી હું ખૂબ જ રાજી છું. એટલો બધો આનંદ મને થાય છે. એકાદું પંખી જો મારા ઘરમાં આવી જાય છે તો જાણે આખું આકાશ આવી ગયું હોય એટલું મને આનંદ થાય છે.
કોઈક જગ્યાએ કોઈક મોસમનું ગીત હું સાંભળું છું, કોઈ ઋતુનું ગીત સાંભળું છું, તો જાણે મને રોમ રોમ માના રૂવાડે રૂવાડે કેસુડો ઉગ્યો હોય, કેસુડાનું સર્જન થતું હોય એટલું મને આનંદ થાય છે. તમારી આ કૃપા માટે હું તમારો ખૂબ જ આભાર માનું છું. એકાદી પવનની લહેરખી આવે છે તો જાણે રીમઝીમ ઝાલર બાજતી હોય એવું મને લાગે છે. એકાદી પાણીની છાલક ઉડે છે અને જાણે મને લાગે છે કે કોઈ મલ્હાર રાગ ગાઈ રહ્યું છે. મારા છાતીમાં જે સપનાઓ નાંગરેલા છે, મેં જે સપના વાવ્યા છે, એ તમામ ક્ષણોનો વિસ્તાર થતો હોય એટલો આનંદ મને થાય છે. આવું બધું હું લખું છું તો કોઈ મને પૂછે છે કે એકાદી કૂપળમાં કંઈ જંગલ ઉભરાય, કોઈ પૂછે તો કહીએ છે હાજી, આપણે તો એટલામાં રાજી. કોઈ મને એવું પૂછે છે કે એકાદ કૂપળ ફૂટે એમાં તમને એવું તો શું દેખાણું કે આખું જંગલ ઉભરાતું હોય એવું તમને લાગ્યું? તો કવિ કહે છે કે એની માટે તો આપણું હૃદય છે એ કુદરત તરફ ખેંચાયેલું હોવું જોઈએ. તો આપણને એનામાં એ પ્રકૃતિના તત્વોના દર્શન થાય છે જે આપણને ભગવાને આપેલા છે. તો એને પણ હું હા પાડું છું કે મને તો એક કૂપળ ફૂટે તો એમાં પણ ખૂબ જ સંતોષ છે કે ભગવાન હજી આપણી ઉપર રાજી છે કે કંઈક ને કંઈક નવું નવું સર્જન કર્યા કરે છે. કુદરતના જે તત્વો છે એની વગર આપણે જીવી શકીએ નહીં. હવા, પાણી, આકાશ, આપણો ખોરાક, આપણી ધરતી, વૃક્ષો, ફળ, પંખીઓ દરેક આપણને કંઈક ને કંઈક રીતે ઉપયોગી છે. આમાંથી કોઈ પણ એક વસ્તુ જો તમે કાઢી નાખો તો એનાથી શું થાય માનવ જાત ઉપર એક વિચારવાનો પ્રશ્ન છે. તો એટલે જ કવિ અહીંયા કહે છે કે હું તો આટલામાં ખૂબ જ રાજી છું કે હે ભગવાન, તમારી કૃપા હજી મારી ઉપર ખૂબ જ વરસી રહી છે કે તમે આવું બધું કુદરતના તત્વો છે, કુદરત જે છે એ તમે સતત વહેતી રાખી છે જમીન ઉપર, અને એટલા માટે હું ખૂબ જ રાજી છું. અને આ દરેક જે નાની નાની વસ્તુનું સર્જન થાય છે એમાં તો મને જાણે આખું આકાશ મળ્યું હોય, આખું જંગલ ઉભરાતું હોય, જાણે કોઈ મલ્હાર રાગ ગાઈ રહ્યું હોય, રણઝણ ઝાલર બાજતી હોય એટલો મને આનંદ થાય છે. અને કોઈ મને પૂછે છે કે આટલામાં તમે શું ખુશ થાવ છો, તો હું એને પણ કહું છું કે હા, હું તો એટલામાં રાજી. તો અહીંયા કવિએ પ્રકૃતિના જે તત્વો છે એની પ્રત્યે પોતાનો આભાર દર્શાવ્યો છે. કવિનો સ્વભાવ છે એ પ્રકૃતિ તરફ ખેંચાયેલો છે એટલે આ તમામ ક્ષણોને એ સુંદર રીતે જીવી લેવા માગે છે. કૂપળ ફૂટતી જોઈ, કોઈ સરસ મજાની પાણીની છાલક વાગતી જોઈ, પવનની લહેરખી આવતી જોઈ, અને કોઈ પંખી એકાદું આવી અને ડાળ ઉપર બેસે તો એમાં પણ એ ભગવાનનો, કુદરતનો ખૂબ જ આભાર માને છે. અહીંયા આપણે વિકલ્પો જોઈએ તો કવિએ અહીંયા ખૂબ સરસ આ કાવ્ય આપ્યું છે જે વારંવાર આપણને સાંભળવું અને વાંચવું ગમે એવું છે. એમાં પ્રશ્નોત્તરમાં છે, સાચો વિકલ્પ શોધીને લખો. આખા જંગલમાં રોજ રોજ શું ફૂટે છે? પહેલું છે ઘાસ, મોર, ગરવો કે તાજી કૂપળ? તો પહેલું આવશે તાજી કૂપળ. બીજું છે ડાળ પર એકાદી પંખી બેસે તો કવિને કેવું લાગે છે? નારાજ થાય છે, ચિંતા કરે છે, આખું આકાશ મળ્યું હોય તેવું લાગે છે કે પંખીને ઉઠાવવાની ઈચ્છા થાય છે? તો જવાબ આવશે આખું આકાશ મળ્યું હોય એવું લાગે છે. ત્રીજું છે મોસમનું કોઈ એકાદું ગીત ગાય તો કવિના રોમે રોમે શું ફૂટે છે? પલાશ, આંબો, લીમડો કે વડ? જવાબ આવશે પલાશ. પાણીની એકાદી છાલકમાં શું દેખાય છે? કેસર, મલ્હાર, ભૈરવી કે કાફે? તો એનો જવાબ આવશે મલ્હાર. પાંચમું છે આટલામાં રાજી કાવ્ય આપણને શું શીખવે છે? હળવાશથી જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપે છે, જંગલમાં રહેવાનો સંદેશ આપે છે, મલ્હાર ગાવાનો સંદેશ આપે છે કે આંગણામાં પલાશ ઉગાડવાનો સંદેશો આપે છે? તો જવાબ આવશે હળવાશભર્યું જીવન જીવવાનો પ્રેરણા આપે છે કે આ તમામ પ્રકૃતિના તત્વો જોઈ અને આપણે હળવાશથી જીવન જીવવાનું છે કે ભગવાન હજી આપણા ઉપર રાજી છે. તો આ કાવ્ય અહીંયા પૂરું થાય છે. હવે ફરી મળશું ત્યારે આપણે પૂરક વાચન 2 સમજીશું. તમારે હોમવર્કમાં આ કાવ્યમાં જે કંઈ વિકલ્પો આપ્યા છે એ લખી અને એપ ઉપર મોકલવાના રહેશે. થેન્ક યુ.